suyak yemirishi degan dard bor ekan. U yomon kasal opa. Kasallik yaxshi yomoni bormi? Hammasi bir go'r. Ish qilib keliningiz qarayaptimi? Oyim bitta gapirganlarida oldilariga borgan. Qo'limda bola. Lekin shunga qaramasdan harakat qilyapman ham unga ham bunga. Boya kelishgandik shekilli. Kelishgandik. Men senga sir-asrorimni, hunarimni o'rgatish uchun kelishdik. Ma'lumotni yetkazish haqida gaplashmadik. Еще она постоянно Yetmaganiga соседке o'rmanglar. жалуется Har на doim меня, qo'shnilarga yomonlaydi. наговаривает. Думает, я это все не понимаю. Я же это прекрасно все Axir men знаю. hammasini tushunib turibman. Я тебе Axir men senga говорила, aytgandim. не Bu возвращайся uyga в aslo этот qaytma дом. dedim. Ha, işte men Jahongir nima gap? Sodiq Turg'unovich, ertaga sud ekan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Menga qara. Meni Parini uyiga olib bor. Qo'ysizchi? Olib borasanmi? Yo o'zim emaylab boraymi? Kech bo'ldi, ularni ham bezovta qilamiz, oyi. Keyin turmushga chiqqan. Erini uyi ekan, nima qilasiz hozir bezovta qilib? Olib borasan. Har daqiqa g'animatim. Borishim kerak. Kechirmasa-chi? Shunday qilamanki. Kechiradi. Turg'iz meni. Oyog'im chur. Sekyusham. Qo'lingni ber. Aravani olib kel. Olib kel aravani. Olib kel qo'y. Qo'y. Qayerga oyijon? Oyim ishlari bor ekan. Kech bo'lgandi. Oyijon, yurarkansiz-u? Menga krujkani olib ber deb chaqiryapsiz. Majbur bo'ldim. Iloyim senga kunim qolmasin. Shu-da, hamma o'zini eplagani yaxshi. Bo'ldi qil. Keyin gaplashamiz sen bilan. Mayli. Yaxshi borib kelinglar. Qani? Uxlatib bo'lding bolalarni? Ha, Yaxshi. sizni yo'qotib qo'yishdan rosa qo'rqdim. Men ham qo'rqdim. Aldamang. Siz meni qancha xafa qildingiz, yig'latdingiz, bilasizmi? Bilaman. Chunki o'zim ham shunaqa ichim yig'ladi. Aldamang, yolg'onchisiz. Mayli. Ishonmasang ishonma. Ishonmayman. Nima bu? To'y sovg'asi. Buncha chiroyli. Qanaqa to'y? O'zim xotinimga ikkinchi marta uylandim. Mahrga nimadir berishim kerak-ku. Juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Sen bundan yaxshilariga arziysan. Bundan zo'rlarini olib beraman. Olib bermasangiz ham mayli. Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Ha. Voy, Kozim aka, Nodira Halilovna boru, o'sha hammadan kechirim so'radi. Yo'q-e?
Tavba, bunaqa holatlar faqat televizorda bo'lardi deb o'ylardim. Qamalmadimi u xotin? Yo'q. Qamalganda Zulfiya opamni erlari olib chiqibdi. Hozir bizda sanitarka bo'lib ishlayapti. Ishga olib, lekin yaxshi qilibsizlar. Ey, kelmasa ham mayli edi. Lekin bilasizmi, har ko'rganimda shunaqa mazza qilyapman. Yana qaynam keldi shekilli. O'zim qaray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parijon. Yaxshimisiz bolam? Yaxshi, rahmat. Nevaralarim hammasi yaxshimi? Qudamgila sog' salomat yurishibdimi? Yaxshilar. Hamma sog' salomat. O'zingiz yaxshimisiz? Qodirga obor deb qo'ymadim. Ovora bo'psiz-da. Ovorasi bor ekanmi? Agar siz bormasangiz, o'zim oldingizga kelaman dedim. Nodirjondan xat xabari yo'q. Shu ketgancha yo'q bo'ldi. Bolam, men sizlarni ajratib katta xato qilgan ekanman. Sizni dilingizni og'ritganman. Bolalaringizni yetim qildim. Hozir shularni o'ylasam, ich etimni yeyman. Mana ko'rib turibsiz-ku. Xudoyim jazoyimni berdi. Shu ahvoldaman. Yura olmayapman. Baraka topsin. Qodirmi xotini menga yaxshi qarayapti. Parijon, agar kechira olsangiz, kechiring meni, jon bolam. Oyi, jon qizim, kechiring. Kechiring bolam, kechiring. Kechiring. oyi, sizni men emas, Xudo kechirsin. Bolam, katta boshimga kichik qilib keldim. Chin yurakdan uzr so'rayapman. Kechiring, bolam. Kechiring. Men sizni kechirganman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Baraka toping. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Rahmat. Sizga katta rahmat.
Siz ham tuzalib keting. Alloh shifo bersin. Rahmat. Kiring uyga. Rahmat. Qodir. Ketdik. Rahmat bo'lib. Mayli. Yaxshi yotib oling. Rahmat. Ha boy. Ja forum bo'lyapsiz? Kecha restoranda yana bitta bilan tanishib keldingizmi? Hech kim bilan tanishganim yo'q. Bugun Ha, sud. ha. Kecha Jahongir gapirayotdi. Guliz qamalar ekan endi, ha? Ha. Gulimmi? O'z ko'zlarim bilan ko'rish uchun ketyapman. Menga yolg'on gapirib, hayotim barbod qilgan insonni bir ahvolini ko'rib qo'yay. Mayli. Yaxshi boring. Mendan salom aytib qo'ying unga. Ha, yurak dorini olish esdan chiqib qolmasin yana. Shu bir qochirim gap qilmasangiz ko'ngli joyiga tushmaydi. Ha, hazillashib qo'ydim-da. Undan ko'ra kiyining. Sen men bilan birga borasiz. Men nima qilaman? Borasiz dedimmi? Borasiz, gap tamom. Hop. Kiyining. Hozir. Ha, tavba qildim ha. Ha, mayli. Asabga o'ynasa ham boriga shukr. Ha? Erta turibsan. Sudga borasan-da. Ha, Nima deb o'ylaysan? Oqlanarmikinsan? bilmadim. Lekin dushmanlarim oldiga chiroyli va boshimni tik tutib borishim aniq. Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Moskvadan olib kelib shu yerga tiqishdi. Oy. Hozir massa qilib Peterda aylanib yurgan bo'lardim. Mana Yevropa. Shu qamoqxonada yashab yuribsan? Feruza Shodiyeva. Chiqing. Nimayam berdim. Omadingni bersin. Rahmat. Opa, kecha nima bo'ldi deng? Kundoshing kelib janjal qildimi? Yo'q. Qaynonam ketdi koleskada. Iye, nima bo'ldi? Yurolmay qopdilar. Oyoq suyagi yemirilganmish. O'sha o'ris keliniga kuni qopdi. Opa mendan yig'lab kechirim so'radi. Seni hayotingni men buzganman, hayotingni men barbod qilganman deb tan oldilar. Ana bo'lmasam. To'g'risi men bunaqa holatlarni kinolarda bo'ladi deb o'ylardim. Hayotda o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, opa. Qaynonangni kechirdingmi? Boshqa choram qolmadi. Bechora yig'lab uzr so'radilar. Yaxshi qilibsan, Pari. Opa, ming marta shukrlar aytyapman. Alloh yuzimni yoriq qilgani uchun. Xudoga shukr deyapman. Bir kun yuzaga chiqishingni bilardim. Sen uchun xursandman. Hali erim ham qaytib kelib kechirim so'rasalar ajabmas.
To'xtang. Qani qo'lingizni orqaga qiling. Bunisini ham. Yuring. Ketdik. Keling. Assalomu alaykum Sodiq Turg'unovich. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu assalom. alaykum. Jahongir. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Mana shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berishar ekan? Bu ayolning advokati o'zidan ham ustamon. Hali bilmaymiz qancha berishini. Ish qilib bitta narsadan cho'chib turibman. Sud zalidan ozod bo'lib chiqib ketmasa bo'ldi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Shuncha erkakni ahmoq qilgan ayolning qo'lidan hamma narsa keladi. Ha, hammamiz ham tozasiga uchrabmiz-da. Va nihoyat shuni tan oldingiz. Tan olaman. Hali hech kim meni bu darajada chuv tushirmagan. Qadariga milliard la'nat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Oy, hamma yig'ilibdi. Ha. Erini qara. Yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yuring ketdik, oy. Kenayam ham kelibdilarmi? Dugonasidan xabar olgani kelgan. Ha, mayli. Oxirgi marta ko'rishib olishadi. Qachon boshlanar ekan? Hozir boshlanib qolsa kerak. Ha. Feruza Shodiyeva ishi bo'yicha kelganlar. Sud zaliga kirishlari mumkin. Qani, yo'l Qani boshlang. yuringlar. Kiring. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring.
Namuncha kech qolib ketdingiz? Xavotir olmang, hammasi joyida. Yangi uylar muborak bo'lsin. Ana endi haqiqiy joyingni topibsan. Mana bugun butun kirdikorlaring fosh bo'ladi. Esingda bormi? Menga yolg'on gapirgan odammi? Tiz cho'ktiraman degan edim. Hali ko'ramiz, boyim. O'rningizdan turing. Sud kelyapti. Qani, turdik. Marhamat, o'tirishinglar mumkin. Opa, sizga issiqqina galipsi olib chiqdim. Oling, yeb oling. Voy. Baraka toping, ovora bo'psiz-da. Ayo, ovorasi bormi, opa? Kelining supdan boshqani bilmasa kerak edi, pishirib olib chiqdim-da, opa. Gapirmang. Kecha meni tashlab onasiniga chiqib ketgan. Indamadingizmi? Gapirgan bilan foydasi bormi? Baribir meni gapimni quloqiga ilmaydi. Endi o'zingiz unga muhtoj bo'lib turganingizdan keyin yalinarkansiz-da, opa. Shunaqa. Kunim shu o'ris kelinga qoldi. Sog'lom bo'lib yurganimda o'zim bilardim. Opa, endi bo'ldi. Unga yaxshi gapirib yo'lga soling. Koshki gapni tushunsa ekan. Tushunadi. Bu keliningiz baloni ham biladi. Sal bir gap o'tsa, onasiga chiqib ketadi. O'g'lim ham, nima bunaqa qilasiz? Nima unaqa deysiz? Unaqa demang, deb shuni yonina olgan. Lena. Ey Lola. Qo'shni chiqdi, choy-poy olib kel. Voy, choy ichmayman, opa, qo'yavering. Men bora qolay. Kosamni ertaga olib chiqib ketaman. Voy, mayli shunaqa qiling. Tez chiqib turing. Zerikib qolyapman. Xo'p, opa. Keyin safar pista ola chiqing. Sho'rida. Xo'p, olib chiqaman. Hamma yo'lni pista po'choq qilib bir yoyib bering. Tozalasin. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Bugun Feruza Shokirovaga nisbatan firibgarlik aybi bo'yicha jinoyat ishi ko'riladi. Ayblanuvchi, o'rningizdan turing. Ism, familiyangiz va tug'ilgan yilingizni ayting. Feruza Shodiyeva. 1978-yilda tug'ilganman. Surxondaryo viloyati Sho'rchi. Sizga huquq va majburiyatlaringiz tushuntirildimi? Ha. Ayblov xulosasi o'qib eshittirilsin. Tergov materiallariga ko'ra, ayblanuvchi bir necha shaxslar bilan turmush qurib va oila qurish va'dasi orqali ishonchga kirib olgan. Ularning mol-mulki, qimmatbaho buyumlarni o'zlashtirgan va keyin shu mablag'larni o'z ehtiyoji uchun ishlatgan. Jabrlanuvchilarga esa moddiy zarar yetkazgan. Ayblanuvchi, aybingizni tan olasizmi? Yo'q, men hech kimni aldamaganman. Jabrlanuvchi G'aybulla Hamidov chaqirilsin. Men Nazokatxon bilan, ya'ni Gulixon bilan bir yig'ilishda tanishib qolganman.
O'zini menga neft bo'yicha ekspert qilib ko'rsatgan. Ishim yuzasidan biz keyin tez-tez ko'rishadigan bo'lib qoldik. U menga mehribonchilik qila boshladi. Biz birga yashashni boshladik. Men uyimni hadya qilib bergan ekanman. Atrofimda girdi kapalay bo'lardi. Yolg'iz erkakka mehr kerak. Men ham bu yaxshi ayol ekan deb, uyim joyim der ekan deb, menga turmushga chiqishini taklif berdim. Biz qonuniy zaksdan o'tdik. Keyin meni uyimga ko'chib kelib, biz birga yashashni boshladik. Eng yomoni, avvaliga meni farzandlarim bilan teskari qilib qo'ydi. Ana undan keyin bo'lsa, xotinimdan qolgan barcha tilla taqinchoqlarni, qimmat buyumlarni o'zlashtirishni boshladi. Tinmay pul so'rashni boshladi. Mashina oldirdi. O'ziga kerakli narsalar sotib olardi. Va nihoyat uyini o'z nomiga olishini aytdi. Men ham ahmoq. Kaytda bunga uyimni xatlab berdim. Hech qancha o'tmadi. U meni o'z uyimdan haydadi. Men ota hovlimdan ayrildim. Nega sud organlariga murojaat etmadingiz? Men ariza bilan murojaat qilganman. Ular tekshirib ko'rib, buni harakatlarini qonuniy deb belgilashdi. Men uyimni hadya qilib bergan ekanman. Hadyani esa qaytarib olish iloji yo'q deyishdi. Xullas, men aybini isbotlab bera olmadim. Qonun u tarafda edi. Men hech narsa qila olmadim. Har safar uni oldiga borganimda u meni haydab solardi. Ko'p o'tmadi. U uyini sotib ketdi. Keyin uni qidirib ham topa olmadim. Ancha payt ko'rmadim. Men bor budimdan ayrilib qolaverdim. Yolg'on hammasi. Yolg'on. O'zi bergan. Sovg'a qilgan. Isbot dalillarim ham bor. Ish qilib Feruzaga kamroq muddat berishsin. Shuncha pulni uxlatgandan keyin menimcha 1-2 yil berishmasa kerak. Advokati kuchli ekan-u. Balki suddan chiqib ketar. Hammasi safsata. Men uni qutulib ketishiga umuman ishonmayman. Jinoyat qildimi? Jazosini albatta olish kerak. Ichingiz qora ekanmi? Nima? Seniki oqmi? Bu yerda o'tirganlarning hammasi bir xil. Oppoq odamlar ko'chada yuribdi, ochiq osmonda. Aybi borlar zulmatda o'tiribdi deng. Shunaqa. Bilasanmi, Feruzani turgan bitgani kriminal edi. Yana o'g'lini tortgan. Ko'p yil berish aniq. Jabrlanuvchi Sodiq Turg'unovich chaqirilsin. Hurmatli sudya,
Mana shu ayol o'zini Nazokat Botirovna deb tanishtirdi. Hisobchiman dedi. Men ham atrofimda parvona bo'ldi. Qanday tanishgansiz? Restoranda tanishganman. U atayin meni ilindirish uchun borgan. Keyinchi? Keyin meni qurilish kompaniyamga ishga kirdi. Sekretar bo'ldi. Keyin har xil cho'ladamlar berib, boshimni aylantirib, o'ziga og'dirib oldi. Men ham endi soddalikka borib, uni gaplariga, hamma gaplariga ishonganman. Turmushga chiqmaganman. Bir umr sizni kutib yashaganman dedi. Xullas, yolg'onlariga mahliyo bo'lib, mana shu ahvolga tushib o'tiribman. Keyin unga to'y sovg'asi qilib, mashina berdim unga. Katta qo'li ham olib berdim. Ayniqsa u brilliantlarni yaxshi ko'rardi. Shunaqami, Banu? Brilliantlar ham olib berganmisiz? Albatta. Bu ham yetmaganidek, meni uyimdagi seyfimdan $500,000 bilan yana ancha muncha talalarni olib chiqib ketgan. O'g'rivachcha bu. Noinsof kamida. Kompaniyamizni ishlarga beradigan pul hisobidan 5 milliard pulni ham o'zlashtirgan bu. Bu hali bilganlarimiz. Bilmaganlarimiz qancha? Sevdiği pullar o'rniga soxtasini qo'yib ketgan. Ana shundan keyin o'rta sudga ariza berishga majbur bo'ldik. Xonimcha keyin Moskvaga borib qo'lga tushdilar. Bu ayol menga ham moddiy, ham ma'naviy zarar keltirdi. Sog'lig'imni yo'qotdim. Yurak xurujini ham boshimdan kechirdim. Yolg'on. O'zi yalinib turib olgan. Turmushga chiqing degan. Keyin spitligini ham yashirgan. Shuning uchun ham brilliantlarni bergan. Sizga hali so'z berilmadi. So'z berilganda gapirasiz. O'tiring joyingizga. Qizim, nazokatingni qara. Tilini bermayapti-ya. Tavba. Oyi, to'g'ri qilyapti. Shunchasini chuv tushiribdi-yu. Oyi, qo'ysangchi. O'zi nazokatga rahmim kelyapti. Rahming kelmasin. Bu nechi? Bu tegirmondan butun chiqadi. Oyi, men ham so'zga chiqaman. Jinni bo'lma. Gapirmasam bo'lmaydi, oyi. Bo'la qolsangiz-chi, namuncha qolib ketdingiz? Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hozir. Hali ham bo'lmadingmi? Hozir ojon. Pari rosa tayyorlagan. Kech qolmayladim. Hali samolyot qo'nmagan oyi. Endi men sovchilikka boraveraymi, dadasi? Bir ikkita qizni ko'z ostimga olib qo'yganman. Oyijonim, men siz kimni tanlasangiz shunga uylanaman. Faqat Ilyos qiz bor. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Asalligini qarang buni. Ancha katta yigit bo'lib qoldi. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Assalomu alaykum.
o'ris derdingiz. Mana o'zbek bo'lib qoldi. Xudoga Ana ko'rdingiz, tarbiyalasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Nosir aka. Va alaykum assalom. வணக்கம் நண்பர்களே. இரவு நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் அமைதியில் மூழ்கியிருக்கும் போது சில சிறப்பு ஆன்மாக்கள் பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொள்ள ஒரு மர்மமான முறையை கையாள்கின்றனர். அவர்கள் இரவு நேரம் உறங்குவதற்கு மட்டுமல்ல, தங்கள் விதியை எழுப்புவதற்கும் என்பதை அறிவார்கள். ஆனால் வெறும் 10 நிமிட சாதனா உங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் மாற்றும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இது ஒரு சாதாரண முறை அல்ல. இது மகாயோகிகள், சாதுக்கள், துறவிகள் மற்றும் ஆன்மீக முனிவர்கள் தங்கள் சாதனையில் பின்பற்றி வரும் மர்மமான ஞானம். ஒவ்வொரு இரவும் உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காணக்கூடிய, உங்கள் மனதின் ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் பிரபஞ்சத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சக்தி உங்களுக்கு கிடைத்தால், காலையில் எழுந்ததும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை கண்டால் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். இது கற்பனை அல்ல, நம் முன்னோர்கள் அறிந்து பின்பற்றிய ஒரு பண்டைய உண்மை. நண்பர்களே, நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அசாதாரண மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்பினால், பிரபஞ்சத்துடன் இணைந்து உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் தீர்க்க விரும்பினால், இந்த வீடியோவை இறுதி வரை கவனமாக பாருங்கள். இன்று தெய்வீக சக்தியுடன் இணைவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த ஆழ்ந்த முறையை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்வோம். இந்த ஞானம் உங்களுக்கு வேறு எங்கும் கிடைக்காது. ஏனென்றால் இதுவே சிறந்த சித்தர்கள் அனுபவித்த ரகசியம். அதனால் இதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். ஏனென்றால் இதை ஏற்றுக்கொள்பவர்களின் வாழ்க்கை உண்மையிலேயே மாறிவிடுகிறது. ஆனால் மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால், இரவில் தூங்குவதற்கு முன் கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த முறை என்ன? அதை எப்படி செய்வது? அதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மையான ரகசியம் என்ன? இந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் மேலும் விரிவாக பேசுவோம். ஆனால் வீடியோவில் தொடர்வதற்கு முன் உங்களிடம் ஒரு சிறிய வேண்டுகோள். இந்த வீடியோவில் உள்ள ஒரு விஷயம் கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால், இந்த அறிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால், தயவு செய்து லைக் செய்யவும், சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும். உங்கள் ஒரு லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் என்பது எங்களுக்கு ஒரு கிளிக் மட்டுமல்ல, அது உங்கள் ஆசீர்வாதம். இது உங்களுக்காக இன்னும் சிறந்த அறிவை கொண்டு வர எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். எனவே நேரத்தை வீணாக்காமல் இந்த மர்மமான பயணத்தை தொடங்குவோம். நண்பர்களே, பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு முன் ஒரு சிறப்பு விதியை புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். இந்த விதியை பின்பற்றாவிட்டால் உங்கள் முழு சாதனாவும் வீணாகிவிடும். இந்த விதி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இதை அறிந்த பிறகுதான் உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் ஆற்றலுடன் நீங்கள் இணைய முடியும். அந்த விதி என்ன? பிரபஞ்சத்துடன் உரையாட நீங்கள் தயாராகும் பொழுது உங்கள் மனம் முழுமையாக அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த விதி கூறுகிறது. ஆனால் கவனியுங்கள், இங்கே அமைதியான மனம் என்பது மௌனமாக இருப்பது மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு வெளிப்புற விஷயத்தாலும் பாதிக்கப்படாத ஒரு நிலைக்கு அதை கொண்டு செல்வதாகும். பெரும்பாலான மக்கள் தூங்குவதற்கு முன் நாள் முழுவதும் நடந்த நிகழ்வுகள், பிரச்சனைகள், எதிர்கால கவலைகள் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். இதுவே மிகப்பெரிய தடையாகிறது. உங்கள் மனம் எவ்வளவு அமைதியற்றதாக இருக்கிறதோ, பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொள்வது அவ்வளவு கடினமாக இருக்கும். எனவே முதல் படி, தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் மனதை முற்றிலும் நிலையாக வைத்துக் கொள்வதுதான். இதை எப்படி செய்வது? இதற்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு முறை உள்ளது. அதை பண்டைய யோகிகள் உருவாக்கினார்கள். இந்த முறை மிகவும் எளிமையானது. இதை யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். ஆனால் இதன் சக்தி எவ்வளவு ஆழமானது என்றால், இதை சரியாக கடைபிடிப்பவரின் முழு வாழ்க்கையையும் இது மாற்றக்கூடும். இரவில் தூங்குவதற்கு முன் ஒரு அமைதியான இடத்தில் அமருங்கள். இப்பொழுது உங்கள் கண்களை மூடி உங்கள் சுவாசத்தை உணருங்கள். மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியே விடுங்கள். ஆனால் கவனியுங்கள், மூச்சை உள்ளிழுப்பதற்கும் வெளியே விடுவதற்கும்
இடையில் ஒரு சிறிய இடைநிறுத்தம் வையுங்கள். இந்த இடைநிறுத்தம் உங்கள் மனதை ஒரு ஆழ்ந்த வெற்றிடத்திற்கு கொண்டு செல்லும். அந்த வெற்றிடத்தில் நுழைந்தவுடன் உங்கள் ஆற்றல் பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் கலக்கத் தொடங்குகிறது. இப்போது மிக முக்கியமான கேள்வி வருகிறது. பிரபஞ்சத்துடன் பேசும் முறை. இதற்கு உங்களுக்கு எந்த மந்திரமும் தேவையில்லை, எந்த சிறப்பு மொழியும் தேவையில்லை. நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணத்தை எழுப்பி அதை உணர வேண்டும். உதாரணமாக, உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதியை விரும்பினால் நீங்கள் நான் முழுமையான அமைதியை உணர்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அதை வெறும் வார்த்தைகளில் சொல்லாதீர்கள், அதை உங்கள் உள்ளத்தில் உணருங்கள். இப்படி செய்யும் பொழுது உங்கள் ஆற்றல் பிரபஞ்ச அலைகளுடன் பொருந்தத் தொடங்குகிறது. இந்த முறையை முழுமையாக பின்பற்றுபவரால் மட்டுமே இந்த நிகழ்வை அனுபவிக்க முடியும். இப்பொழுது இதை இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றும் அந்த ரகசியத்தை நோக்கிச் செல்வோம். நீங்கள் இந்த முறையை பின்பற்றி பிரபஞ்சத்துடன் ஆழமாக பேசத் தொடங்கும் போது உங்களைச் சுற்றி ஒரு வித்தியாசமான ஆற்றல் ஓட்டம் தொடங்கியிருப்பதை திடீரென்று உணர்வீர்கள். இதுவே படைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் இணைக்கும் ஆற்றலாகும். மரம், ஆகாயம், நதிகள், உயிரினங்கள் மற்றும் உங்கள் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் கூட. இந்த நிலையை அடைந்த பிறகு மிக முக்கியமான செயல் பிரபஞ்சத்திடம் சரியான கேள்விகளை கேட்பதுதான். நீங்கள் தவறான கேள்விகளை கேட்டால் பதில்களும் தெளிவாக வராது. ஆனால் நீங்கள் சரியான கேள்வியை கேட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை என்றென்றைக்குமாக மாறுமளவுக்கு உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும். அப்படியானால் கேள்விகளை எப்படி கேட்பது? இதற்கு ஒரு எளிய வழி உள்ளது. நீங்கள் முதலில் உங்கள் மனதை முழுமையாக அமைதிப்படுத்தி பின்னர் ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் மனதில் வைக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த கேள்வி கட்டளையிடுவதாக இருக்கக்கூடாது, மாறாக பணிவு நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, வாழ்க்கையில் உங்கள் சரியான திசை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல் என்று கேட்கக்கூடாது. மாறாக, பிரபஞ்சமே, தயவு செய்து என்னை என் சரியான பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் அந்த அறிகுறியை காட்டு என்று கேட்க வேண்டும். சரியான ஆற்றலுடன் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் உங்களுக்கு பதில்கள் கிடைக்கத் தொடங்கும். இந்த பதில்கள் வார்த்தைகளில் இருக்காது, மாறாக அறிகுறிகளின் வடிவத்தில் இருக்கும். சில சமயங்களில் ஒரு அந்நியர் சொன்ன வார்த்தை, சில சமயங்களில் திடீரென தோன்றும் ஒரு காட்சி, அல்லது சில சமயங்களில் உங்கள் உள்ளத்தில் தானாகவே வெளிப்படும் ஒரு எண்ணம். இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கத் தொடங்கும் போது இவை வெறும் தற்செயல் நிகழ்வுகள் அல்ல, மாறாக பிரபஞ்சத்திலிருந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படும் தெய்வீக செய்திகள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இவற்றை புரிந்து கொண்டு சரியான திசையில் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு சிறப்பு வழி இருக்கிறது. அதைத்தான் நாம் இப்போது தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். பிரபஞ்சத்துடனான உரையாடல் தொடங்கும் போது அறிகுறிகளின் மொழி முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். இது வார்த்தைகளால் பிணைக்கப்பட்ட மொழி அல்ல, மாறாக இது சின்னங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் மூலம் வெளிப்படுகிறது. பெரும்பாலும் நாம் இந்த அறிகுறிகளை புறக்கணிக்கிறோம், ஏனென்றால் இவை வெறும் சாதாரண நிகழ்வுகள் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் இந்த முறையை பயிற்சி செய்யும் பொழுது எதுவும் சாதாரணமானது அல்ல என்பதை உணர்வீர்கள். ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் பின்னால் ஒரு அர்த்தம் மறைந்துள்ளது. நீங்கள் ஒரு முக்கியமான முடிவை பற்றி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று ஒரு அந்நியர் உங்கள் குழப்பத்தை தீர்க்கும் ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக கற்பனை செய்து பாருங்கள். அல்லது ஒரு புத்தகம் தானாக திறந்து அதில் எழுதப்பட்ட ஒரு வாக்கியம் உங்கள் பதிலுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது. இதுதான் பிரபஞ்சம் அறிகுறி கொடுக்கும் முறை. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், இந்த அறிகுறிகளை எப்படி அடையாளம் காண்பது? இதற்கு மிக முக்கியமானது முழுமையான விழிப்புணர்வு. நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன் பிரபஞ்சத்துடன் உரையாடும் பொழுது, அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்தவுடன் உங்கள் உணர்வுகள், உங்கள் கனவுகள் மற்றும் உங்களை சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகளை கவனமாக கவனியுங்கள். உங்கள் மனதில் தோன்றும் முதல் விஷயம், நீங்கள் பார்க்கும் முதல் காட்சி,
உங்கள் காதுகளில் விழும் முதல் வார்த்தை ஆகியவை ஒரு சாதாரண நிகழ்வை விட அதிகமாக இருக்கலாம். இந்த நுட்பத்தை நீங்கள் ஆழமாக பின்பற்றினால் மெதுவாக உங்களுக்குள் ஒரு புதிய கண்ணோட்டம் உருவாகத் தொடங்கும். பிரபஞ்சத்தின் அறிகுறிகள் பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் மட்டும் வருவதில்லை, அவை உங்கள் இதயத்தின் ஆழத்திற்கும் இறங்குகின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். ஆனால் இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு சரியான திசையில் பயன்படுத்த ஒரு சிறப்பு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. அதை நாம் அடுத்து அறிந்து கொள்வோம். இரவில் தூங்குவதற்கு முன் நீங்கள் பிரபஞ்சத்துடன் உரையாடும் பொழுது அது வெறும் வார்த்தை பரிமாற்றம் அல்ல, இது ஒரு ஆற்றல் தொடர்பு. பண்டைய ஆன்மீக மற்றும் சித்த புருஷர்கள் கூறிய அதே செயல்முறை இதுதான். இங்கு உங்கள் மனம் அமைதியடைந்து நனவு உயர் பரிமாணங்களில் நுழையத் தொடங்குகிறது. ஆனால் இதற்காக நீங்கள் ஒரு சிறப்பு நுட்பத்தை பின்பற்ற வேண்டும். முதலில் நீங்கள் படுக்கையில் படுக்கும் பொழுது உங்கள் சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் சுவாசத்தை எவ்வளவு அதிகமாக கட்டுப்படுத்துகிறீர்களோ அவ்வளவு அதிகமாக உங்கள் ஆற்றல் சமநிலைப்படும். பின்னர் உங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு பிரபஞ்சத்திடம் இருந்து பதில் விரும்பும் அந்த கேள்வியை மீண்டும் சொல்லுங்கள். ஆனால் இங்கே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. கேள்வியை கேட்ட பிறகு அதை விட்டுவிட வேண்டும். அதை வலியுறுத்தக்கூடாது, அதை பிடித்து வைத்திருக்க கூடாது. அதற்கு பிறகு உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்க வேண்டும். எண்ணங்கள் இல்லாத ஒரு சூனியம். இந்த நிலையில்தான் பிரபஞ்சம் உங்களுடன் உரையாட முடியும். பெரும்பாலான மக்கள் செய்யும் தவறு என்னவென்றால் அவர்கள் பதில்களை வலுக்கட்டாயமாக தேடத் தொடங்குகிறார்கள். ஆனால் சரியான வழி பதிலை வர அனுமதிப்பதுதான். இந்த பயிற்சிக்கு பிறகு நீங்கள் உறங்கும்போது பிரபஞ்சம் உங்கள் ஆழ்மனதுடன் பேசுகிறது. இந்த அறிகுறிகள் சில சமயங்களில் கனவுகளின் வடிவத்தில் வருகின்றன, சில சமயங்களில் ஆழ்ந்த உணர்வுகளாக மாறுகின்றன, சில சமயங்களில் அடுத்த நாள் காலை உங்கள் சிந்தனையில் ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை கொண்டு வருகின்றன. இந்த செயல்முறை உங்களை ஒரு ஆழமான ஆன்மீக உறவுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. அங்கு பிரபஞ்சத்திலிருந்து பதில்களை பெறுவதற்கு வெறுமனே காத்திருப்பது மட்டும் போதாது, அதை சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளும் திறனையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறியத் தொடங்குவீர்கள். ஆனால் இந்த திறனை எப்படி வளர்ப்பது என்பதைத்தான் நாம் அடுத்து புரிந்து கொள்வோம். நீங்கள் பிரபஞ்சத்திடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கும்போது பதில் உங்களுக்கு 3 வெவ்வேறு வழிகளில் கிடைக்கலாம். கனவுகள் மூலமாக, திடீரென வரும் உள்ளுணர்வின் வடிவத்தில், அல்லது வெளி உலகில் கிடைக்கும் அறிகுறிகளின் வடிவத்தில். ஆனால் இவற்றில் மிக முக்கியமான முறை கனவு அறிகுறிகள்தான். நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் செல்லும்போது நமது உணர்வு மனம் அமைதியாகி ஆழ்மனம் பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றலுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று பண்டைய யோகிகள் நம்பினர். இதனால்தான் பல பெரிய விஞ்ஞானிகளின் எண்ணங்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் அவர்களின் ஆழமான பதில்கள் கனவுகளில்தான் கிடைத்துள்ளன. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், இந்த கனவுகளை எப்படி புரிந்து கொள்வது? இதற்கு ஒரு எளிய ஆனால் பயனுள்ள முறை உள்ளது. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் எழுந்தவுடன் முதல் வேளை உங்கள் கனவுகளை நினைவு கூர்வதுதான். நீங்கள் கண்களை திறக்கும் போது உடனடியாக உங்கள் மனதில் தோன்றிய ஏதேனும் காட்சி, வார்த்தை அல்லது உணர்வை உணருங்கள். இது மிகவும் லேசானதாகவும் கன நேரத்திற்குரியதாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அதை பிடிக்க முடிந்தால் அதுவே உங்கள் பதிலின் முதல் பார்வையாக இருக்கலாம். இதற்கு பிறகு ஒரு சிறப்பு பயிற்சியை செய்யுங்கள். உங்கள் காலை முதல் சுவாசத்துடன் பிரபஞ்சத்திலிருந்து கிடைத்த அறிகுறியை கவனியுங்கள். உங்கள் உள்ளத்தில் எழும் முதல் எண்ணம் அல்லது உணர்வு உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இருக்கலாம். ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதற்கான முதல் படி இது மட்டுமே. அவற்றை சரியாக புரிந்து கொள்வதும் ஒரு கலை. மேலும் இது ஒவ்வொரு சாதகரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியமாகும். ஏனென்றால் அறிகுறிகளை அனைவரும் பெறுகிறார்கள், ஆனால் அதை சரியாக படிக்கும் திறன் சிலருக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. இந்த திறனை எப்படி வளர்ப்பது என்பதைத்தான் நாம் அடுத்து அறிந்து கொள்வோம்.
பிரபஞ்சத்தின் அறிகுறிகள் காற்றில் இருந்து வருவதில்லை. மாறாக அவை எப்பொழுதும் ஏதேனும் ஒரு ஊடகத்தின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் ஒரு நபர் சொன்ன வார்த்தைகளில், சில நேரங்களில் ஒரு புத்தகத்தின் பக்கத்தில், சில நேரங்களில் ஒரு பாடலின் வரிகளில். ஆனால் இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண உங்கள் மனம் விழிப்புடனும் அமைதியுடனும் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பதாக கற்பனை செய்து பாருங்கள். திடீரென்று ஒரு நண்பருடன் பேசும்போது அவர் உங்கள் பிரச்சனைக்கு நேரடி பதிலாக தோன்றும் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறார். இது வெறும் தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல, மாறாக பிரபஞ்ச மொழியின் ஒரு பகுதி. ஆனால் மிக முக்கியமான வழி உள்ளுணர்வு, அதாவது உங்கள் இன்ட்யூஷன். நீங்கள் ஒரு கேள்வியுடன் பிரபஞ்சத்துடன் இணையும் போதெல்லாம் பதில் உங்கள் உள்ளே ஒரு அனுபவமாக வருகிறது. இது உங்களை சரியான திசையில் சுட்டிக்காட்டும் ஒரு மெல்லிய கிசுகிசுப்பை போல இருக்கலாம். இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால், இந்த உள்ளுணர்வை இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றுவது எப்படி? இதற்காக ஒரு சக்தி வாய்ந்த முறை உள்ளது. இரவில் தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் கேள்வியை திரும்பச் சொல்லி பின்னர் அதை முழுமையாக விட்டுவிட வேண்டும். நீங்கள் அதை விட்டுவிடும் பொழுது உங்கள் உணர்வு மனதை நீக்கிவிட்டு ஆழ்மனதை செயல்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் இதன் மிக சக்தி வாய்ந்த விளைவு நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் உங்கள் முதல் எண்ணத்தில் கவனம் செலுத்தும் போதுதான் ஏற்படுகிறது. பல சமயங்களில் இந்த முதல் எண்ணம் மிகவும் சாதாரணமாக தோன்றும். ஆனால் அதை நீங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முயன்றால் அது உங்கள் உள்ளே மறைந்திருக்கும் பதிலின் சிறவுகோலாக இருக்கலாம். இப்போது இந்த ரகசியம் இன்னும் ஆழமாகிறது. பிரபஞ்சம் அறிகுறிகளை மட்டும் தருவதில்லை, அது நம்மை சுற்றி ஒரு சிறப்பு ஆற்றல் ஓட்டத்தையும் உருவாக்குகிறது. இதன் மூலம் சரியான பதில் நம் வாழ்வில் வெளிப்படத் தொடங்குகிறது. ஆனால் இந்த ஆற்றல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைத்தான் நாம் இப்போது விரிவாக புரிந்து கொள்வோம். ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த ஆற்றல் ஓட்டத்தை அடையாளம் காணத் தொடங்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் தனித்துவமான மாற்றங்கள் நிகழத் தொடங்குகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் வெறும் தற்செயல் நிகழ்வுகள் அல்ல, மாறாக உங்கள் நனவு பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் இணக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியதற்கான அறிகுறிகளாகும். இந்த இணக்கம் ஏற்படத் தொடங்கும் போது எல்லாவற்றின் அர்த்தமும் மாறிவிடும். வாழ்க்கையில் முன்பு சாதாரண நிகழ்வுகளாக தோன்றியவை இப்பொழுது செய்திகளாக மாறுகின்றன. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி ஆழமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அது தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உங்களுக்கு தெரியத் தொடங்குவதை நீங்கள் எப்போதாவது அனுபவித்திருக்கலாம். இது ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல, மாறாக பிரபஞ்ச செயல்முறையாகும். இதன் மூலம் அது உங்கள் ஆற்றலுக்கு பதிலை வழங்குகிறது. இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், இந்த செயல்முறையை இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றுவது எப்படி? அதன் பதில் முழுமையான சரணாகதியில் மறைந்துள்ளது. நீங்கள் ஒரு கேள்விக்கான பதிலை தேடும் பொழுது அதை பெறுவதற்கான அமைதியின்மை உங்களுக்கு ஒரு தடையாக மாறக்கூடும். ஆனால் நீங்கள் கேள்வியை பிரபஞ்சத்திடம் விட்டுவிட்டு உங்களை அமைதிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பதில் தானாகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் வரத் தொடங்குகிறது. மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் இருப்பது. பிரபஞ்சம் உங்களை பதில் மறைந்திருக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. ஆனால் இதற்காக நீங்கள் இயல்பாகவும் ஓட்டத்துடனும் இருப்பது அவசியம். நீங்கள் ஒரு சிறப்பு சந்தர்ப்பத்தையோ அல்லது ஒரு நபரையோ சந்திக்க விரும்புகிறீர்கள். ஆனால் அந்த வாய்ப்பு அமையவில்லை என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். பின்னர் ஒரு நாள் திடீரென்று நீங்கள் அறியப்படாத காரணத்தால் உங்கள் வழக்கமான பாதையிலிருந்து விலகி வேறு எங்காவது செல்கிறீர்கள். அங்கே நீங்கள் அந்த நபரை காண்கிறீர்கள். இதுதான்